सबैलाई जय मसीह। आज तपाईहरुको बीचमा हामी दुईजना खडा भइरहेका छौं। एउटैले बोल्दा त यस्तो थियो, अब दुईजना आएछ भनेर छक्क पर्दै हुनुहुन्छ होला। अनि हामीलाई जति पनि लाइभ स्ट्रिमिङमा हेरिरहनु भएको छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौं। टुडे आई एम हियर टु इन्ट्रोड्युस टु यु अल my friend, my brother, Perry Peniel, who has been an integral part of this family in Bagdogra, who has been an integral part of the ministry out here. He has been very supportive and he has been playing an instrumental role in the formations and in... is there any problem? He has been playing an instrumental role in the services that is rendered toward this Bagdogra Church of Christ. So I would like to give an opportunity to him so that he will speak and I will be translating that into Nepali language. So without any further ado, I would like to hand over the time to my friend, the servant of God, Perry Peniel. Over to you, brother. Thank you, brother Joseph, for the good introduction. And Jai Masih. जोसेफलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु यो सुन्दर परिचयको निम्ति र तपाईहरु सम्पूर्णलाई जय मसीह। Good morning, church. Church, good morning. Today I will not allow you to sleep. म तपाईलाई आज सुत्नु दिदिन, उहाँले दियो भने म चाहिँ दिदिन। In the middle I will ask you some questions. बीच-बीचमा म तपाईलाई प्रश्न सोध्छु है। Your mind is there, but your thoughts will be in different way about the tomorrow program. तपाईको मन त यही छ तर दिमाग चाहिँ भोलि के हुने हो भन्ने कुरा सोचिरहेको छ भनेदेखि Don't plan anything right now. Let's concentrate on God's word. भोलि के हुँदैछ त्यसको योजना अहिले नबनाउनुहोस्, पहिला परमेश्वरको वचनमा ध्यान दिउँ। Okay. Today the topic which God is speaking to me to talk about Thanksgiving. र आज तपाईहरुको बीचमा परमेश्वरले मलाई बोल्न भनी अभिप्रेरित गर्नुभएको वचन भनेको चाहिँ धन्यवाद दिने कुरा हो। Thanksgiving. धन्यवाद दिनु। 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 says like this. पहिलो थेसलोनिके अध्याय 5 को 18 मा यसरी भनिएको छ। 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. पहिलो थेसलोनिके अध्याय 5 को 18। Paul is writing that give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. पावलले यसरी थेसलोनिकाको मण्डलीलाई लेख्दै छन्, सबै कुरामा धन्यवाद गर किनकि प्रभु येशूमा तिमीहरुतर्फ परमेश्वरको इच्छा यही छ। Why we have to give thanksgiving? To whom we have to give thanksgiving? हामीले किन धन्यवाद दिनुपर्छ र कसलाई धन्यवाद दिनुपर्छ? The purpose of thanksgiving is celebrating the harvest and other blessings of the past year. र विगतको सालमा जुन चाहिँ आशिष परमेश्वरले दिनुभएको छ त्यो आशिषको कटनी र त्यसको उत्सव मनाउनु नै धन्यवाद दिनु हो। That's why Paul is telling us to give thanksgiving to God Almighty, season or out of season. यसै कारण पावलले हामीलाई समय र बेसमयमा धन्यवाद दिनु र त्यसको निम्ति तत्पर बस्नु भन्ने आह्वान गरेका छन्। Even if you saw in the book of 1 Chronicles chapter 16 verse 4, तपाईले पहिलो इतिहास अध्याय 16 को 4 मा पनि यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। here Levites are doing ministry to God by giving thanks and praises. यहाँ लेवी पुजारीहरूले परमेश्वरलाई आफ्नो सेवा दिँदै गर्दाखेरि उनीहरूले धन्यवाद दिँदै परमेश्वरको सेवा गरेका छन्। Even in the book of 2 Chronicles chapter 7 verse 6 says like this. दोस्रो इतिहास अध्याय 7 को 6 मा पनि यसरी भनिएको छ। King David made a giving thanksgiving to the Lord, for steadfast love endures forever. र यहाँ दाउद राजाले भनेका छन् कि उनले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएका छन् र उनले भनेका छन् कि परमेश्वरमा अघि his steadfast love endures forever, उनको प्रेम चाहिँ सदाकाल रहिरहन्छ। The benefit of thanksgiving is very important. हाम्रो जीवनमा धन्यवादीपनको फाइदाहरू धेरै छन्, महत्त्वपूर्ण छन्। Thanksgiving helps you the quality to react the favor from God. र धन्यवाद दियाइले चाहिँ परमेश्वरको हामी प्रतिको कृपा प्रति हामी कृतज्ञता ल्याउँदछ। When you give thanksgiving to God, your stress has been relieved and your strength and courage has been coming from the God.
र जब तपाईँ अनि म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ तब हाम्रो ऊर्जा जो छ त्यो फेरि नयाँ हुन्छ र हामी परमेश्वरमा फेरि नयाँ हुने गर्छौँ। Even Jesus is giving thanksgiving in the book of John. पहिलो यूहन्नाको किताबमा येशूले पनि धन्यवाद दिनुभएको छ। When Lazarus rose from the dead, God gave thanksgiving. र जब लाजरस मृतकबाट जिउँदो भई उठ्यो तब उहाँले धन्यवाद दिनुभएको छ। So we have to give thanksgiving opportunity to the people to the God. र जब हामी सबैले मानिसहरूलाई धन्यवाद दिने मौका दिनुपर्छ र हामी सबैले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने काममा थाक्नु हुँदैन, दिइरहनु पर्छ। Thanksgiving will deliver you from all the troubles. हामी सबैको जीवनमा समस्या हुन्छ र धन्यवाद दियाइले चाहिँ हामीलाई हाम्रो समस्याबाट निकालिदिन्छ। We have to give thanksgiving to God for the wonderful wife, husband, father, mother, family and everything. तपाईले परमेश्वरलाई एउटा असल श्रीमती, एउटा असल श्रीमान, असल बुबा, असल आमा अनि असल दाजुभाइ दिदीबहिनीको निम्ति धन्यवाद दिनुपर्छ। Yesterday you fight with your husband and wife, today you compromise. र हिजो तपाईँ आफ्नो श्रीमान श्रीमतीसँग झगडा पर्नुहुन्छ, आज तपाईँ सम्झौता गर्नुहुन्छ। In USA they are giving Thanksgiving holiday for all Americans. अमेरिकामा तपाईको सारा अमेरिका भरि एउटा छुट्टी दिइन्छ, त्यो छुट्टीको नाम चाहिँ हो थ्याङ्क्स गिभिङ, धन्यवाद दिने छुट्टी। In every year from November they are giving Thanksgiving, they are having public holiday. र हरेक सालको नोभेम्बर महिनामा उनीहरू धन्यवाद दिने दिन थ्याङ्क्स गिभिङ डे को छुट्टी दिन्छन्। In 1789 the president of America George Washington he proclaimed the public holiday for the Thanksgiving. र In 1789 1789 मा जर्ज वाशिंगटन भन्ने अमेरिकाको राष्ट्रपतिले थ्याङ्क्स गिभिङको निम्ति एउटा सार्वजनिक छुट्टीको आह्वान गरे। They don't go to the job and they go to the church and they kneel down, they give whole day Thanksgiving and going to the neighbor's house and giving gift and presentation for the people. र तिनीहरू त्यो दिनभरि बस्छन्, घुँडा टेकेर धन्यवाद दिन्छन् र उनीहरू आफ्नो छिमेकीहरूको घरमा जान्छन् र गिफ्टहरू आदान प्रदान गर्छन्। When Americans are giving Thanksgiving, why we can't give Thanksgiving from our heart? यदि अमेरिकाका मानिसहरूले धन्यवादी भएर धन्यवाद दिन्छन् भनेदेखि के तपाईँ अनि म धन्यवाद दिन सक्दैनौ? We have a Christmas, Easter, Good Friday and New Year service, but we don't give importance to the Thanksgiving. र हामीसँग क्रिसमसको छुट्टी हुन्छ, न्यू इयरको छुट्टी हुन्छ, हामीसँग इस्टरको गुड फ्राइडे सबै कुरा हुन्छ, तर हामी धन्यवाद दिने थ्याङ्क्स गिभिङ डेलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिँदैनौँ। Our God is our provider, He is giving everything to us. हाम्रो परमेश्वर हाम्रो प्रबन्धक हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई सबै कुरा दिनुहुन्छ। Today I would like to speak about three types of Thanksgiving. आज म तपाईहरुलाई तीन प्रकारको धन्यवाद दियाइको विषयमा बताउन चाहन्छु। If time is there, I'll talk about four things. यदि समय भयो भनेदेखि म चारवटा कुराको विषयमा बोल्ने छु। David appointed for Thanksgiving song to the Lord Asaph and his brothers. र दाउदले एउटा can you come up again please? David was appointing for Thanksgiving through his Asaph and his brother. र दाउद उनको आसाप र अनि उनको भाइको द्वारा धन्यवाद दिनको निम्ति नियुक्त गरिएका थिए। I can tell you in easily, we have to give thanksgiving to God through song and praises. हामी सबैले परमेश्वरलाई धन्यवाद चाहिँ भजन र स्तुतिद्वारा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। Today the brother was playing guitar, he was giving praise and songs to God Jesus Christ. र हाम्रो ब्रदर अघि डेभिडले गिटार बजाउँदै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले धन्यवाद दिँदै हुनुहुन्थ्यो। We have to rejoice in the Lord and we have to shout that thank you Lord for everything which you provide financially and every spiritually or mentally or physically. र हामीले चिच्याएर परमेश्वरलाई हरेक कुराको निम्ति धन्यवाद दिनुपर्छ। I want to give one short example from my life, then I will explain you. र म मेरो जीवनबाट एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु र म तपाईलाई त्यसपछि उदाहरण दिन्छु। In 2021, in the month of January, one incident happens. 2021 को जनवरी महिनामा एउटा घटना घट्यो। I was night 10:30, I was watching TV along with my mother.
र रातको लगभग 9:30 बजेको थियो र म मेरो आमासँग चाहिँ टिभी हेरिरहेको थिएँ And suddenly God is speaking to me to sing and praise a song towards my mother. र मेरो हृदयमा अचानक मेरो आमाको निम्ति प्रशंसाको गीत गाउने एउटा अभिप्रेरणा आयो। The Holy Spirit is leading me. I don't know why. पवित्र आत्माले मलाई अगुवाई गर्दै हुनुहुन्थ्यो, किन गर्नु भएको मलाई थाहा भएन। I immediately started to sing. 30 minutes I was singing song. My mother, she also started to sing song with me. र 30 मिनटसम्म मैले भजन गाइरहे र मेरो आमा पनि मसँगै गाउन थाल्न भयो I don't know why it's happening. र मलाई थाहा छैन यो किन भयो। The next day when I wake up from the bed, र दोस्रो दिन जब म आफ्नो बेडबाट उठे, when I wake up, my mother, she was unconscious. म उठे, यसो उठेर हेरेको मेरो आमा त एकदम होसमा हुनुहुन्न थियो Then we immediately took to the hospital. र बेहोसी हालतमा हाम्रो आमालाई हामीले हस्पिटल लिएर गयौँ She was unconscious because of high blood pressure and diabetes. र उनी एकदम बेसी हाई ब्लड प्रेसर भएकोले र डायबिटिज भएको कारणले गर्दाखेरि बेहोस हुनु भएको रहेछ। I don't know that it is the time for my mother to depart to the heaven. र मलाई थाहा थिएन यो बेला चाहिँ मेरो आमाको स्वर्ग जाने समय आइसकेको रहेछ। But God is making me, through me, to make my mother preparation to go to the heaven. तर परमेश्वरले चाहिँ मद्वारा मेरो आमालाई स्वर्ग जाने तयारीको निम्ति तयार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। At the end of May 19, she passed away. र मेको 19 तारिखको अन्त्यतिर उहाँको देहान्त भयो। When she was dead, I saw her bright face. र जब उहाँको मृत्यु भयो मैले उहाँको उज्यालो अनुहार देखेँ। Sometimes God is leading us through song and praises worship to give thanksgiving to God, like King David and other people from the Bible. र बाइबलको अरू मानिसहरू जस्तै दाउद राजा जस्तै अरू मानिसहरू जस्तै परमेश्वरले धेरैपल्ट हामीलाई धन्यवाद चाहिँ हाम्रो स्तुति र प्रशंसाद्वारा दिन लाउनुहुन्छ। Are we giving importance to God or we are giving importance to other things? हामी परमेश्वरलाई बढी प्राथमिकता दिँदैछौँ कि अरू कुराहरूलाई बढी प्राथमिकता दिँदैछौँ। When we give importance to God, then God will take care of your life. जब परमेश्वरलाई हामी हाम्रो जीवनको मूल आधार बनाउँछौँ र उहाँलाई महत्त्व दिन्छौँ, उहाँले हामीलाई आफ्नो जीवनको उहाँले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ। When you give thanksgiving to God, give thanksgiving that Lord, thank you Lord for the good food, vegetable, meat and everything which you provided in my life, which many people they don't have. र हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, प्रभु यो मिठो खानाको निम्ति, साग सब्जीको निम्ति, माछा मासुको निम्ति हजारौं मान्छेहरूसँग यो भोजनहरू छैन तर तपाईले हामीलाई दिनुभयो भने हामी धन्यवादी हुनुपर्छ। Second thing is sacrifice thanksgiving. र दोस्रो धन्यवाद दिने तरिका भनेको चाहिँ बलिदान युक्त धन्यवाद हो। The first thanksgiving is song and praises thanksgiving to God by like King David. र पहिलो धन्यवाद भनेको चाहिँ भजन र स्तुतिद्वारा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनु हो र दोस्रो भनेको चाहिँ Okay, second one is sacrificing. र दोस्रो चाहिँ बलिदान दिएर। It's a daily spiritual practice makes our life faith. र यो चाहिँ हाम्रो जीवनको प्रत्येक दिनको दैनिकी आत्मिकी अभ्यास हो And makes our life get into closer with our Almighty God. र यसले विश्वास त बढाउँदछ र यसले हामीलाई हाम्रो सर्वशक्तिमान परमेश्वरसँग निकट ल्याउँदछ। In the book of Leviticus chapter 7 says like this. र लेवीको पुस्तक अध्याय 7 मा यसरी भनिएको छ, They are giving peace offering and sacrifice offering to God Almighty. र तिनीहरूले यहाँ लेवीहरूलाई हामी देख्दछौँ उनीहरूले शान्तिको भेट र तिनीहरूले धन्यवादको भेट परमेश्वरलाई चढाएका छन्। Through sacrifice they are giving unleavened loaves mixed with oil, unleavened wafers made with oil, and all the things they are giving to God to make him happy. र यिनीहरूले धन्यवादद्वारा अघि तपाईको खमीर नमिसाइएको रोटीहरू अनि र तेल मिसाइएको रोटीहरू अनि फाइन फ्लोरहरू अघि आटाहरू यसरी परमेश्वरलाई उनीहरूले चढाएका छन्। For example, I would like to share something from my life story. म मेरो जीवनको कथाबाट तपाईलाई केही बताउन चाहन्छु। We sacrifice our life to Almighty God. हामी हाम्रो जीवनलाई परमेश्वरको सर्वशक्तिमान परमेश्वरमा समर्पण गर्दछौँ, उहाँलाई हामी बलिदान गर्दछौँ। When we get salary, give first importance to God tithe.
र जब तपाईले स्यालेरी पाउनुहुन्छ तब परमेश्वरलाई दिने अंश छुट्टाउनुहोस्। Sometimes if it's a big amount tithes, some people they don't want to give to the God. They'll keep themselves. जब थोरै हुन्छ परमेश्वरलाई दिने अंश अघि तब मान्छेहरू दिन्छन्, तर धेरै भयो भने लोभ लाग्छ र अहो यत्रो बेसी कसरी दिनु परमेश्वरलाई भन्ने लाग्छ उनीहरूलाई। If you are getting 10,000 salary, give 1,000 rupees to offering tithes. यदि तपाईँ 10,000 पाउँदै हुनुहुन्छ स्यालेरी भनेदेखि कमसे कम 1,000 परमेश्वरलाई दिनुहोस्। I would like to share one short story from our life. मेरो जीवनबाट म तपाईँलाई एउटा सानो कथा सुनाउन चाहन्छु। My mother, she was a school teacher, मेरो आमा स्कुल टिचर हुनुहुन्थ्यो and through her salary, we are running our life. र उहाँकै स्यालेरीले हाम्रो परिवार चल्दै थियो। One day, we took holiday. We decided to go to the Rajasthan. र एक दिन हामीले छुट्टी लियौँ र हामी सबै राजस्थान जाने हामीले निर्णय गर्यौँ। And there is no proper food in Rajasthan. र राजस्थानमा खासै राम्रो खाना थिएन। My father, mother, and myself, we are all laying on the desert. र हामी सबै मरुभूमिमा, म मेरो बाउ मेरो आमा हामी सबै मरुभूमिमा सुतिरहेका थियौँ। And people are looking like strangers, like new people. र सबैले नयाँ मान्छे आएछ भनेर हेर्दै थियो हामीलाई। They thought that we are spies from another country. र अर्कै देशको गुप्तचरहरू जस्तो गरी हामीलाई हेर्दै थियो। But we are waiting for the food. Nobody gave food. र हामी खानाको प्रतीक्षा गर्दै थियौँ तर कसैले खाना दिएन हामीलाई। Night time, we started to sleep around 9:30. र लगभग 9 साढे 9 तिर हामी राति सुत्ने तर्खर गर्दै We थियौँ। are too much hungry, पुरा भोक लागिरहेको थियो, but we don't have any food. खानै छैन, अब के गर्ने। At morning, we slept nicely. Early morning, around 5 o'clock, we hear the people's noise surrounding us. र बिहान हामी त्यहाँ सुत्यौँ अनि सुतेर बिहान 9:30 बजेको थियो अनि मान्छेहरूको आवाज हामीले वरिपरि सुन्यौँ। And I got afraid. People thought that we are spies, so they are going to kill today morning 5 o'clock. र मलाई पुरा डर लाग्यो किनकि मान्छेहरूलाई लाग्दै थियो यो चाहिँ गुप्तचरहरू होला, जासुसहरू होला र अब यिनीहरूले हामीलाई मार्छ भन्ने लागिरहेको थियो। I was afraid to open my eyes because if I open my eyes, if they put knife on my stomach, what I will do? मलाई आँखै खोल्नु डर लागिरहेको थियो किनकि आँखा खोल्दाखेरि उनीहरूले ग्वाप चुप्पी रोपिदियो मेरो भुँडीमा भनेदेखि म के गर्नु भन्ने मलाई लाग्यो। Through my half eyes, I am watching my father, mother, they are sleeping. र मेरो आँखा बन्द गरेर पनि मैले मेरो आमा बाउलाई सुतिरहेको हेर्दै थिएँ। And I was afraid. People are surrounding us. We don't know what today we are about to die. अब म के गरौँ भइरहेको थियो किनकि अब ला अब हामी त मर्ने रहेछौँ आज। I didn't sleep up to 6 o'clock. र म 6 बजीसम्म सुतेँ। When I wake up, all the people they kept, brother, coffee. र जब म उठेको त त्यहाँ के अरे सबै मान्छेहरू आएर कसैले कफी ल्याऊ दाजु भनेर भन्छ। I said, why you didn't give me 5 o'clock coffee? I was waiting for coffee, but I thought I'm scared they are going to kill me today. र हेर्नुहोस् त म त 5 बजी नै उठेको थिएँ तर किन तिमीहरूले मलाई 5 बजी आएर कफी दो भनेको? मलाई त डर लागेर मैले आँखा नखोलेको। 6 बजी 6:30 बजी आएर दियौ। I thought if they give me coffee, I would have wake up around 3 o'clock, 4 o'clock. मलाई लाग्दै थियो यदि कफी नै दिनु थियो भने त म त 3 बजी 4 बजी उठ्थेँ नि हौ। Then I wake up my father, mother, and they prepared, how to say, chuka roti. र म त्यस Or पछाडि you say chuka. सुक्खा Chuka roti. त्यस पछाडि उहाँहरूले मलाई सुक्खा रोटी बनाएर दिनुभयो And hot garam sabji also. र एकदमै मजाको तातो सब्जी पनि दिनुभयो। Rajasthan people, they make good roti and sabji. र राजस्थानका मान्छेहरूले राम्रो रोटी र सब्जी बनाउँछन्। Okay, let's come to the word of God. परमेश्वरको वचनमा फर्क्यौँ। So, when we sacrifice our life to God, either desert or wherever it may be, the more you give sacrifice your life to God, then you will see the miracle and blessings in your life. र तपाईको जीवनमा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ त्यो महत्त्व राख्दैन। चाहे तपाईँ समुद्रमा हुनुहोस् चाहे तपाईँ मरुभूमिमा हुनुहोस्, यदि तपाईँ परमेश्वरलाई आफ्नो जीवन चाहिँ बलिदान गर्नुहुन्छ भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँलाई अझ धेरै आशिष र अनुग्रह वर्षाउनुहुन्छ तपाईँको जीवनमा। After food, we started to talk with all the desert people, and we said that today evening 4 o'clock we have a meeting and we'll talk about Jesus. र हामीले खाना खाइसकेपछि उहाँहरू सबैलाई भन्यौँ हामी यसरी आएको र बेलुका 4 बजी हामी सबैजना चाहिँ के अरे तपाईँको यीशु ख्रीष्टको विषयमा हामी तपाईँलाई प्रचार गर्नेछौँ भनेर मैले Through that prayer, more than 5-10 people they got salvation on that day. र त्यही प्रार्थनाद्वारा त्यही दिन लगभग
4-5 जना मानिसले प्रभुको मुक्तिलाई प्राप्त गरे। Or we sacrificing our life to our Almighty God or giving importance to worldly things? तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ? आफ्नो जीवन परमेश्वरमा समर्पण गर्न चाहनुहुन्छ कि संसारिक थोकलाई आफ्नो जीवनको महत्त्व दिन In चाहनुहुन्छ? sacrifice, I can say another word, rededication your life to Almighty God. र सेक्रिफाइस भन्नुको अर्थ चाहिँ तपाईको जीवनलाई पूर्ण रूपमा फेरि परमेश्वरको हातमा समर्पण गर्नु हो। Today we are living, tomorrow we don't know what will happen. आज हामी बाँच्दैछौँ, भोलि के हुने हामीलाई थाहा छैन। Just remember where your souls, our souls goes through this world. तर यो कुरा याद राखौँ कि हाम्रो यो संसार छोडेपछि हाम्रो आत्मा कहाँ जान्छ? There is no guarantee in this life, death and everything. यो संसारको जीवन र मृत्युमा अथवा कुनै पनि कुरामा कुनै ग्यारेन्टी छैन मेरो प्रिय। Those who are watching through online and the church people, I challenge you that you rededicate your life today. र म जसले अनलाइनमा हेर्दै हुनुहुन्छ र चर्च सबैलाई भन्न चाहन्छु कि तपाईले आफ्नो जीवनलाई पूर्ण रूपमा फेरि परमेश्वरमा समर्पण गर्नुहोस्। Tomorrow we don't know what will happen. किनकि हामीलाई थाहा छैन भोलि के हुँदैछ। So better give our life, surrender our life into Lord Jesus Christ. यसै कारण हामीले आफ्नो जीवनलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको बलियो हातमा सुम्पनु जरुरी छ। He sacrificed his life, his begotten son, he gave us, and he died on the cross. He rose up again in the third day, Mount Calvary. हाम्रा प्रभु येशूले आफ्नो जीवनलाई हाम्रो निम्ति अर्पण गर्नुभयो, क्रुसमा चढ्नुभयो र माउन्ट कल्भरीको पहाडमा उहाँले आफ्नो प्राणको आहुति दिनुभयो तपाईँ र मेरो निम्ति। Jesus sacrificed his life to us. र येशूले आफ्नो जीवन हाम्रो निम्ति अर्पण गर्नुभयो मेरो प्रियो। And what we did for Jesus, हामीले येशूको निम्ति के गरेका छौं त? we are simply praying and asking God, give me this and that. But what we did for Jesus Christ to get salvation and हामी blessing. खाली येशूलाई यो दिनुहोस् त्यो दिनुहोस् भनेर प्रार्थना मात्रै गर्छौं, तर येशूको निम्ति तपाई अनि मैले के गरेका छौं मेरो प्रियो? We are always pointing out our mistakes, but seek the God that what you did for Jesus. र हामीले एक अर्काको गल्ती मात्रै देखाइरहन्छौं, तर हामीले आज सोध्नु पर्ने प्रश्न यो हो कि हामीले येशूको निम्ति के गरेका छौं? Are you real Christian or for just namesake Christian? तपाई साँच्चैकै ईसाई हुनुहुन्छ कि खाली नामको मात्रै क्रिस्चियन हुनुहुन्छ? Just for namesake coming to the church, putting offering and take part of Lord's Supper and saying praise the Lord, James, and going back home. र खाली चर्चमा आयो, चर्चमा आएर भेटी चढायो अनि तपाईको के अरे प्रभु भोज खायो अनि हात मिलाएर जय मसीह भनेर तपाई जाँदै मात्रै खालको क्रिस्चियन हुनुहुन्छ? Some Christians, they only come on Christmas day only. कतिजना क्रिस्चियनहरु त खाली क्रिसमसमा मात्रै आउँछन्। Some people, they come on Easter and Good Friday only. कतिजना मान्छे त इस्टर र गुड फ्राइडेको दिन मात्रै आउँछन्। Are we namesake Christian or real Christian? के हामी नामधारी क्रिस्चियन हौ कि साँच्चैकै क्रिस्चियन हौ? When Christ is in you, you have to give importance on Sunday especially. ख्रिस्ट तपाईमा हुनुहुन्छ र तपाईमा ख्रिस्ट भएको कारणले गर्दाखेरि जब आइतबार तपाई आउनुहुन्छ तपाईले उहाँलाई महत्त्व दिएको हुनुपर्छ। The third thing I would like to share that thanksgiving through giving offerings. र धन्यवाद दियाइको तेस्रो तरिका चाहिँ हो दिनुबाट। जब हामी परमेश्वरलाई अथवा उहाँका मान्छेहरूलाई दिन्छौं। What is giving? दिनु भनेको के हो? For example, if you are loving a girl, if you are loving a boy, you just simply say, I love you, dear. र जब तपाई कुनै केटालाई अथवा केटीलाई माया गर्नुहुन्छ तपाई के भन्नुहुन्छ? सिम्पली प्यारी म तिमीलाई माया गर्छु। That is called one side love. त्यो एक साइड लभ भयो। If you both love only, the marriage will happen. यदि तपाईले दुईपट्टिबाट दुईजनाले माया गर्छन् भनेदेखि विवाह हुन्छ। Just from the mouth, for namesake, I love you, dear. I love you, my honey, to your wife, to your family. यदि तपाई खाली मुखले मात्रै ए मेरो प्यारी म तिमीलाई माया गर्छु, ए मेरो बाबा म तपाईलाई माया गर्छु मुखले मात्रै भन्नुहुन्छ भनेदेखि Not by words, by action. तर तपाईले मुखले मात्र होइन तर कामले गरेर देखाउनु पर्छ प्रेम चाहिँ। At least buy 10 rupees rose and give it to your wife, to your husband. I love you, honey. Have a good day. र तपाई यदि माया गर्नुहुन्छ भने तपाईले प्र्याक्टिकली व्यावहारिक रूपमा के गर्नुहोस्? एउटा कमसेकम 10 रुपैयाँको गुलाब किन्नुहोस् र आफ्नो श्रीमतीलाई दिनुहोस् र भन्नुहोस् अनि म तिमीलाई माया गर्छु, तिम्रो दिन शुभ रहोस् ल। Giving offering to God is a good first priority. परमेश्वरलाई भेटी दिनु, परमेश्वरमा कुनै कुरा चढाउनु भनेको चाहिँ पहिलो प्राथमिकता हो। Giving is a part of sacrificial our life. र हाम्रो जीवनलाई बलिदान गर्नुको एउटा हिस्सा भनेको दिनु पनि हो। When you give to God, you will get a cheerful life. जब तपाईले परमेश्वरलाई दिन थाल्नुहुन्छ तपाईको जीवन
जीवन खुशाल हुन्छ। When you give to God, you feel happy and relief and stress free from your life. जब तपाईँ परमेश्वरलाई दिनुहुन्छ तपाईँको जीवन खुसी हुन्छ, आनन्दित हुन्छ र तपाईँको जीवनमा चिन्ता फिक्री हुँदैन। When you give more to God, it makes you stand in relationship with our Almighty God. र जब तपाईँले परमेश्वरलाई दिनुहुन्छ त्यसले तपाईँको परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई अझ घनिष्ठ बनाउँदछ। Not only money, tithe offering, or first fruit, केवल पैसा रुपियाँ दशवांश र पहिलो अगौटे फल मात्र होइन, give your thoughts to God. परमेश्वरलाई आफ्नो विचार The दिनुहोस्। word should come a holy words. तपाईँको मुखबाट पवित्र शब्दहरू निक्लियोस्। Give your time to God. समयलाई परमेश्वरमा दिनुहोस् Give things to God. र सबै कुराहरू परमेश्वरलाई Give दिनुहोस्। your influence to Almighty God. आफ्नो प्रभावलाई परमेश्वरमा दिनुहोस्। Give attention to God. आफ्नो अटेन्सनलाई परमेश्वरमा दिनुहोस्। If you do all these 7 things, definitely I challenge you that you will receive the blessings. यदि तपाईँले यी सबै कुरा परमेश्वरलाई दिनुहुन्छ भनेदेखि म तपाईँलाई चुनौती दिन चाहन्छु कि तपाईँले निश्चित रूपमा आशिष प्राप्त गर्नुहुनेछ। Thanksgiving not only by words, by giving something by through action. खाली मुखले मात्र धन्यवाद दिने होइन, तर हाम्रो कामले हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ परमेश्वरलाई। What about us? Are we giving to God, tithe, offering, everything? के हाम्रो विषयमा के छ त? परमेश्वरलाई के हामीले आफ्नो अंशहरू परमेश्वरलाई दिनुपर्ने भेटीहरू के दिँदैछौँ? The Malachi chapter 3 verse 10 is also speaking about tithe. मलाकी अध्याय 3 को 10 ले पनि 10वां अंशको विषयमा कुरा गर्छ। Even Jesus was giving thanksgiving when he was taking bread and wine. जब परमेश्वरको पुत्र यीशुले रोटी र दाखरस लिँदै हुनुहुन्थ्यो तब उहाँले पनि धन्यवाद दिनुभयो। The book of Luke chapter 22 verse 19 says like this. लुका अध्याय 22 को 19 ले यसरी भन्छ, In the upper room he took bread and when they had given thanks he broke it and gave it for them. र माथि तल्लामा यीशुले रोटी लिनुभयो र भाँच्नु भयो र धन्यवाद दिनुभयो चाहिँ उहाँले तिनीहरूलाई दिनुभयो। And how about our life? हाम्रो जीवनको विषयमा के छ त प्रियो? How to give thanksgiving to God? कसरी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने त? Remember him उहाँलाई याद गरौँ and everything shall be given unto you. र सबै कुरा तपाईलाई दिइनेछ। Serve others. अरूको सेवा गर्न हो Express your attitude to God, to others in His Jesus' name. र यीशु ख्रीष्टको नाउँमा आफ्नो धन्यवाद आफ्नो कृतज्ञतालाई उहाँमा प्रकट गर्न हो। We can give thanks even to like through humbleness. आफ्नो विनम्रताद्वारा तपाईले धन्यवाद दिन सक्नुहुन्छ। We can give thanks even through prayer. तपाईले प्रार्थनाद्वारा धन्यवाद दिन सक्नुहुन्छ। And I would like to one short story about offering and tithe. र धन्यवादको विषयमा अथवा यो अफरिङ्स एन्ड टाइथ्सको विषयमा म तपाईलाई एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। When we are depending on my mother's salary, we only focused on our mother's salary only. र जब हामी हाम्रो आमाको स्यालेरीले मात्रै हाम्रो घर चल्दै थियो, हामी आमाकै स्यालेरी हेरिरहन्थ्यौँ कहिले आउँछ र यसले अब के गर्ने भनेर। We spend 90% of salary to the ministry, gospel meetings and to the church and believers. र हाम्रो आमाको स्यालेरीको 90% हामी परमेश्वरको सेवामा सुसमाचार भेलामा खर्च गर्थ्यौँ। When she received the salary in the month of first day, it will come only up to 15th or 20th only. र जब When my mother was getting salary on first day of first month, it will come only on 15th and 20th only. More than that, no money. र महिनाको पहिलो दिनमा स्यालेरी आयो अनि स्यालेरी त 15, 16, 17, 18, 19, 20 सम्म मात्रै चल्थ्यो। त्यहाँदेखि उता त पैसै हुँदैन थियो। And my father, he went to North India near to the Gujarat one day. र मेरो बुवा एक दिन गुजरातको नजिक जानुभयो नर्थ इन्डिया। Through organization, he went to Gujarat. Through some Christian organization, he went to do ministry in Gujarat. र गुजरातमा कुनै एउटा अर्गनाइजेसनले उहाँलाई पठायो। But they didn't give me any traveling fare, no money, no salary. र उहाँलाई कुनै स्यालेरी दिएन, न त गाडी भाडाहरू केही पनि दिएन उहाँलाई। He don't have any single pice also. र उहाँसँग पैसै थिएन। He was too much starving and hungry to eat food. र उहाँ हिँड्दा थाक्नु भएको थियो र खाना खाने पैसा पनि थिएन, भोक लागेको थियो। And he was drinking water under the tap.
र धाराको पानी थापेर उहाँले पिउँदै हुनुहुन्थ्यो He's filling his stomach with water र उहाँले आफ्नो पेट चाहिँ पानीले भर्दै and हुनुहुन्थ्यो preaching the gospel on the streets and giving the tracts testimony to the people. र उहाँले गल्ली गल्लीमा गएर उहाँले ट्र्याक्सहरू बाँड्दै हुनुहुन्थ्यो र सुसमाचार सुनाउँदै हुन्थ्यो मान्छेहरूलाई And my father got one idea. He kept one stone. He was standing on that stone and he kept all the gospel books in front of him. र उहाँको बुवाको एउटा दिमाग खुल्यो र उहाँले एउटा ढुङ्गामा उभिनु भयो र सबै गस्पलको ट्र्याक्सहरू किताबहरू जो थियो त्यहाँ खनाउनु भयो He started to sell the tracts for in Hindi. 10 paisa, ek book 10 paisa, 10 paisa. र उहाँले त्यो ट्र्याक्स बेच्न थाल्नु भयो एउटा ट्र्याक्सको 10 पैसा भन्दै In the market side, he started to sell the gospel tracts for 10 paisa and 50 paisa in those days. र त्यो दिनहरूमा उहाँले 10 पैसा 50 पैसामा उहाँले त्यो ट्र्याक्सहरू बेच्न थाल्नु भयो Through that selling the gospel, he got the money, then he filled his stomach. र त्यो ट्र्याक्सहरू बेचेर उहाँलाई अलिकति पैसा आएर त्यो पैसाले उहाँले खाना किनेर खानुभयो How much we are giving importance to God is very important in our life. हाम्रो जीवनमा हामीले परमेश्वर कति महत्त्व दिन्छौँ त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो प्रिय And we have to think our life, dear brothers and sisters. हामीले हाम्रो जीवनको विषयमा प्रिय भाइ बहिनीहरू सोच्नु अत्यन्त जरुरी छ In which way we can give thanksgiving? हामीले कुन कुन कुरामा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ त We can give thanksgiving because of the beautiful creation. हामीले परमेश्वरलाई यो सुन्दर सृष्टिको निम्ति धन्यवाद दिनुपर्छ We can give thanksgiving for the enduring love towards our family. हाम्रो परिवारमा नटुङ्गिने प्रेमको निम्ति हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ We can give thanksgiving to the God Almighty for His righteousness in our life. हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको धार्मिकताको निम्ति हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद We दिनुपर्छ can give thanksgiving to the God to destroy our enemies. र हामीले हाम्रो परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ कि हामी शत्रुहरूको हातबाट नष्ट भएका I would छैनौँ like to say one short story from my life, then I will finish soon. र मेरो जीवनबाट एउटा सानो कथा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु र म अन्त्य गर्न चाहन्छु In COVID season, I was at home and nobody was allowed to go outside from the house. र कोभिडको बेलामा म घरमा थिएँ र कोही पनि घरबाट बाहिर जान मिल्दैन थियो I have a lot of enemies in my life before, past. र त्योभन्दा अगाडि मेरो जीवनमा धेरैवटा शत्रुहरू थिए Lot of backbiters was there. र धेरैजना कुरा काट्ने मान्छेहरू थिए But one day morning, 5 o'clock, I wake up and started to pray for my enemies. र एक दिन बिहान 5 बजे उठेर मैले मेरो शत्रुहरूको लागि प्रार्थना गर्न थालेँ I'm asking God, Lord, give me deliverance from my enemies. र मैले मेरो प्रभुलाई भन्न थालेँ कि प्रभु मलाई मेरो शत्रुहरूबाट छुटकारा People are दिनुहोस् backbiting about me. They are coming against my life, Lord. प्रभु मेरो मान्छेहरूले मेरो विरुद्धमा मेरो कुरा काट्दैछन् मेरो पछाडि कुरा गर्छन् What I will do, Lord Jesus Christ, please help me. I was प्रभु म praying. के गरौँ मलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु येशू भनेर मैले प्रार्थना गर्दै थिएँ And suddenly I got sleep without my knowledge. र मलाई थाहै नभइकन म निदाए छु When I wake up, it was 7 o'clock. र म जब उठेँ बिहान 7 बजेको रहेछ When I was in deep sleep, I saw one vision. र म जब निदाएको थिएँ मैले एउटा सपना देखेँ I saw one man, he's having white face and I can't able to see his face. He's wearing white shirt and pant. र मैले एउटा मान्छेलाई देखेँ सपनामा जुन चाहिँ मान्छेले चाहिँ सेतो सर्ट र सेतो प्यान्ट लगाएको थियो And he was keeping Bible like this and he started to tell me that, र उसले बाइबल यसरी समातेको थियो र उसले मलाई भन्दै थियो very Peniel, today the word is book of Isaiah chapter 41 verse 12 for you. र पेरिपेनियल तेरो निम्ति यशाया 41 को 12 तेरो निम्ति हो आज When I wake up my eyes, when I was shocked, immediately I started to turn the book of Isaiah from the Bible. र म जुरुक्क उठेँ अनि उठेर म छक्कै परेँ र मैले बाइबलको यशाया अध्याय 41 लाई खोलेँ The Bible verse says that about my enemies was destroyed and you will not see no more. र 41 को 12 मैले पढ्दै गर्दाखेरि त्यहाँ मैले देखेँ कि प्रभुले मलाई बताउँदै हुनुहुँदो रहेछ कि तेरो शत्रुहरू चाहिँ नष्ट भएका छन् अब तिनीहरूलाई तैँले देख्ने छैन I prayed to God, He answered me through visions. र मैले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएँ प्रभु तपाईँले मलाई सपनाद्वारा आशीर्वाद गर्नुभयो Dear brothers and sisters, I'll be giving thanksgiving to our Almighty God. कि मेरा प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू के तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै हुनुहुन्छ The first passage says,
thanksgiving through songs and worship. हाम्रो जीवनमा आराधना र भजन गीत र स्तुतिद्वारा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनु। The second point is sacrifice and thanksgiving. र दोस्रो कुरा चाहिँ बलिदान र धन्यवाद दिनु Thanksgiving through tithe and offering. र भेटी र दशौं अंशद्वारा परमेश्वरलाई धन्यवाद And we दिनु। can give thanksgiving to God through gospel and preaching the word of God. परमेश्वरको वचन प्रचार गर्दै र सुसमाचार प्रचार गर्दै धन्यवाद दिनु। Or we thanksgiving to our Almighty God. कि हामी हाम्रो सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदैछौँ। Even in the Bible we says that David is giving thanksgiving God for his kingdom. र बाइबलमा भनिएको छ कि दाउदले आफ्नो राज्यको निम्ति धन्यवाद दिए। David is giving thanksgiving for his wealth. दाउदले आफ्नो सम्पत्तिको निम्ति धन्यवाद दिए। And Daniel is praying for wisdom and prayer. दानियलले बुद्धि र प्रार्थनाको निम्ति प्रार्थना गरे। And lepers people, blind people, they are giving thanksgiving to God for their miracles. र जो कुष्ठ रोगीहरू निको भए तिनीहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई धन्यवाद We दिए। have to give thanksgiving to God through our church, through the ministries, through the family, to God. र हामीले हाम्रो चर्चद्वारा हाम्रो मिनिस्ट्रीद्वारा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। We have to thanksgiving to God for forgiving our sins. र परमेश्वरलाई हाम्रो पापहरूबाट क्षमा दिनुहोस् भनी हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। We have to give thanks God for the job opportunities which God blessed us in our life. हाम्रो जीवनमा आएको कामहरू हाम्रो कामहरू जो जबहरू आएको छ त्यसको निम्ति हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद Before दिनुपर्छ। every day you go to the job, stay at house and give thanksgiving to God. Thank God for His wonderful job which has blessed me, and then go. Then you will see the blessings on that day. तपाईको काममा जानुभन्दा अगाडि पहिला घरमा आउनुहोस्, बस्नुहोस् अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्, प्रभु यो काम तपाईले मलाई दिनुभएको लागि धन्यवाद। Give thanks for the good authorities of government and leaders in this world. यो संसारमा भएको राम्रो राम्रो अगुवाहरूको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। Because our God is a Jehovah Jireh, He is our provider. किनकि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ यहोवा इरे हुनुहुन्छ र उहाँ हाम्रो प्रबन्धक हुनुहुन्छ। He is worthy to praise and glorify His name. उहाँको नामको प्रशंसा गर्नु र महिमा गर्नु योग्यको छ। Indeed, in truth, from our depth of our heart, we have to give thanksgiving to God. हामीले हाम्रो हृदयको अन्तस्करणबाट परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ मेरो प्रिय। When you give thanksgiving, you see the abundance of blessings more than your expectation. जब तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन थाल्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो जीवनमा परिकल्पना गरेको भन्दा धेरै आशिष प्राप्त गर्नुहुन्छ। Those who are watching online and the church, are we giving thanksgiving importance to God? जसले अनलाइन हेर्दै हुनुहुन्छ र चर्च सबैलाई म सोध्न चाहन्छु के तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै हुनुहुन्छ? Let us bow our heads and let us ask God to get blessings through thanksgiving. र हामी सबैले आफ्नो शिरहरू निहुर्याउनेछौँ र परमेश्वरलाई भन्नेछौँ प्रभु हामीलाई धन्यवादद्वारा आउने आशिष दिनुहोस्। I ask everyone to bow their head and close your eyes सबैले आफ्नो शिरहरू निहुर्याउनुहोस् र प्रार्थना आँखा बन्द गर्नुहोस् and dedicate your life to God Almighty. आफ्नो जीवनलाई परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वरमा अर्पण गर्नुहोस्। And rededicate your life to God today, right now. र आज यति नै खेर तपाईँले आफ्नो जीवनलाई परमेश्वरमा समर्पण Jesus गर्नुहोस्। loves you. यीशुले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। He cares for you. उहाँले तपाईँको फिक्री गर्नुहुन्छ। Cast out your burdens unto God's hand. He will see the miracles in your life. तपाईँको जीवनमा भएका सबै बोझहरूलाई उहाँमा सुम्पनुहोस् र उहाँले तपाईँलाई हल्का बनाउनु हुनेछ। Those who are watching online, you may be sick. र तपाईँ जसले अनलाइन हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ बिमार हुनुहुन्छ होला। And people, those who are in the church, you may be needy of financial blessings. तपाईहरू जो चर्चमा हुनुहुन्छ तपाईँलाई सायद पैसा रुपियाँको खाँचो परिरहेको You होला। may see the problems in your job and all the people that are giving disturbance in your life. तपाईको जीवनमा कामहरूको तकलिफ होला। तपाईको जीवनमा मान्छेहरूले तपाईँलाई सताइरहेको होला। One thing I challenge you, never forget to give thanksgiving to God. म तपाईँलाई एउटा चुनौती दिन चाहन्छु कहिले पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन छोड्नुहोस्। Come unto God, you see the miracles and wonders in His life. र तपाईँको जीवनलाई परमेश्वरमा ल्याउनुहोस् र तपाईँले आश्चर्य कर्म र चमत्कारहरू देख्नुहुनेछ। Jesus loves you more. यीशुले तपाईँलाई साह्रै प्रेम गर्नुहुन्छ। Dear Jesus, मेरा प्यारा प्रभु, thank God for His wonderful time which you given us, Master. हे परम प्रभु यो सुन्दर समयको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। Lord, those who hear this word of God, let them be blessed. Let them give thanksgiving from today onwards. र प्रभु जसले यो वचन सुनेका छन् ती प्रत्येकलाई आशिषको स्रोत बन्न दिनुहोस्। Because we know that you are true living God. किनकि हामी जान्दछौँ तपाईँ साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ। You are the way, you are the life, you are the truth, Lord.
किनकि तपाईँ मार्ग जीवन र सत्य हुनुहुन्छ। Lord, bless our life and those who came today, this Sabbath day. Bless each one, those who are watching this र sermon. यो आत्मिक सवादको दिनमा आएका मानिसहरू सम्पूर्णलाई तपाईँको हातमा राख्छु, प्रत्येकलाई आशीर्वाद गर्नुहोस्। And please be with us, Lord. And we give you all the glory and honor goes to you only, Lord Jesus र Christ. हामी हाम्रो साथमा रहनुहोस्, किनकि आदर महिमा र भक्ति हामी तपाईँलाई मात्र चढाउँछौँ, तपाईँले त्यसको योग्य हुनुहुन्छ। In Jesus' name. यीशुको नाउँमा And everybody say amen. हामी सबै भन्नेछौँ आमेन। God bless you, those who are watching online and the people. I believe that you will be giving thanksgiving to God in your life, and never forget you will receive the blessings when you give importance to God. थ्याङ्क यू। परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन्छु जसले हेर्नु हुँदैछ, जसले सुन्नु हुँदैछ। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई आशीर्वाद मिलेको होस्। परमेश्वरले तपाईँहरू सम्पूर्णलाई प्रशस्त आशीष दिनुभएको। I thank Brother Joseph for his wonderful opportunity and good translation. And God will bless him more abundantly. र म ब्रदर जोसेफलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँको सुन्दर अनुवादको निम्ति पनि म उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। Thank you so much. थ्याङ्क यू सो मच।